पहली पौड़ी विच महाराज ने सिमरन की आग्या की है ते सिमरन के अभ्यास का तरीका दसिया है ते फल सुख दसिया है। ते हुण महाराज साहिब सिमरन की महिमा करन लगे आ। अगलियां 7 पौड़ियां विच प्रभ कै सिमरन गर्भ न बसै। सतगुरु गुरु अर्जन देव महाराज जी शांति दे मुजस्मे सतगुरु जी पंचम पातशाह धन धन श्री गुरु अर्जन देव जी महाराज शहीदां दे सिरताज सतगुरु फरमारे आ भाई उस वाहिगुरु दा सिमरन करन करके गर्भ च नहीं वसीदा। इत्थे गर्भ जो आया है भब्बे नाल आया है। साध संगत जी बाणी विच गर्भ 2 तरह आउंदा है। जो गर्भ बब्बे नाल आवेगा गग्गा रारा बब्बा उस दा भाव है हंकार हौमे। जो भब्बे नाल आवेगा गग्गा रारा भब्बा इस दा अर्थ है माँ दा गर्भ, माँ दी कुख पेट। सतगुरु कहंदे भाई जेड़ा सिमरन करदा है वो गर्भ विच नहीं पैंदा, माँ भाव जूना विच नहीं पैंदा, मुड़ के जन्मां च नहीं आईदा, माता दे उदर विच नहीं पैना पैंदा। जो परमेश्वर दा सिमरन करदा है वह मुक्त हो जाता है। इत्थे कै शब्द दा वाचक साध संगत जी कै ते के दा फर्क है। कै दा मतलब है निश्चयवाचक ते के दा मतलब है संभावना हो सकती है। यह निश्चय करो कि प्रभु दे सिमरन करके गर्भ च नहीं वसीदा और बाकी दे साधन करन नाल गर्भ च अजे पै सकीदा है। एक परमेश्वर दा इहो जिहा सिमरन है जिहदे नाल फिर गर्भ च नहीं वसीदा, मुक्त हो जाईदा है। प्रभ कै सिमरन दुख जम नसै। प्रभु दे सिमरन करके ही निश्चय करके जमां दे दुख नाश हो जाते हैं, नस जाते हैं। प्रभ कै सिमरन काल पर हरै। प्रभु जो समर्थ है पंजां तत्तां दा पैरा रूप है। प्रभु रखिया करन वाला है। प्रभु स्वामी दा वाचक है। ऐसा जो प्रभु स्वासी परमेश्वर है जिस दे सिमरन करने करके काल पर हरै, काल भी दूर हो जाता है। सिद्ध गोष्ठ विच महाराज ने कहा है कि नाम ही असल तत्त है। सारियां दा श्रोमणी नाम तो बिना दुख संताप सताउंदा रहिंदा है। सारियां जीवां नूं काल तो छुट्टिया नहीं जाता, भावें कितने भी कर्म धार्मिक कर लीए, नाम सब तो उपर है। सिमरन करके काल दूर कर लईदा है। प्रभ कै सिमरन दुश्मन टरै। सतगुरु जी फरमाउंदे भाई प्रभ कै सिमरन दुश्मन टरै। प्रभु दे सिमरन करके जिहड़े दुश्मन ने दुश्मनी करन वाले ਉਹ भी टल जाते हैं। दुश्मन आदक दुश्मनी छड्ड जाते हैं। जिवें महापुरखां दे वेले दी गल है, एक पठान सी, जिवें एक साध संगत जी पठान सी। वो साध संगत जी दर्शन करन वास्ते संत बाबा करम सिंह जी पोती मरदान वालियां दे पास आया, पर संकल्प ਉਹਦੇ अंदर ऐसा भैड़ा सी। एक नवाब दी लड़की सी, उस दा सत यह तोड़ना चाहुंदा सी। संतां दे कोले चलिया गया। संत कहण लगे तेरा मैं मतलब असली समझ लिया है, पर तैनू असीं नरक च नहीं पैण देना, तेरा असीं बचा करना है। इस ख्याल दे नाल कहंदे कि तू मसीत च 8 घंटे बह के गुरु नानक साहिब दी कलाम है मूल मंत्र उहदा पाठ करिया कर 8 घंटे। तेरा 35 दिनां च संकल्प पूरा हो जाएगा। यह बचन करके बाबा करम सिंह जी ने भजा दिता कि 8 घंटे बैठ के सिमरन करिया करे मूल मंत्र दा। जदों 5 कुछ दिन हो गए, जेड़े उसदे दुश्मन सी कहंदे भरावा तू तां खुदा नूं चेते करन लग गया, हुण असीं तेरे चरनां दी धूड़ चाहुंदे हां। सारे आके पैरी पै गए। इस प्रकार 35 दिन बाद साध संगत जी उस नवाब दी लड़की
ਦਰਸ਼ਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਆਈ। ਉਸ ਦੇ ਅੰਦਰ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਵਿਕਾਰ ਵਾਲਾ ਫੁਰਨਾ ਸੀ ਮਿਟ ਗਿਆ। ਵਿਕਾਰ ਫੁਰਨਾ ਮਿਟਣ ਤੇ ਉਸਨੇ ਉਸ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਪੁੱਤਰੀ ਜਾਣ ਕੇ ਸ਼ਾਦੀ ਤੇ ਸਾਰਾ ਖਰਚ ਆਪ ਕੀਤਾ ਤੇ ਸੰਤਾਂ ਨੂੰ ਆ ਕੇ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਮੇਰਾ ਮਨ ਹੁਣ ਠੀਕ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ ਤੁਹਾਡੀ ਕਿਰਪਾ ਨਾਲ। ਸੰਤ ਕਹਿੰਦੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲੇ ਆਉਣ ਦਾ ਫਲ ਇਹੋ ਮਿਲਣਾ ਸੀ ਤੈਨੂੰ ਭਾਈ, ਤੇਰਾ ਮਨ ਵਿਕਾਰਾਂ ਤੋਂ ਹਟਾਉਣਾ ਸੀ। ਕਹਿੰਦੇ ਇਹ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇ ਮੰਤਰ ਦੀ ਤਾਕਤ ਹੈ ਕਿ ਦੁਸ਼ਮਣ ਵੀ ਤੇਰੇ ਮਿਟ ਗਏ ਅਤੇ ਦੁਸ਼ਮਣੀ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਕਾਮ ਆਦਿਕ ਵੀ ਤੇਰੇ ਅੰਦਰੋਂ ਟਲ ਗਿਆ। ਇਹ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਪ੍ਰਭ ਸਿਮਰਤ ਕਛ ਬਿਗਨ ਨ ਲਾਗੈ। ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਬਾਣੀ ਕਦੇ ਵੀ ਪੜ੍ਹਦਿਆਂ ਸੁਣਦਿਆਂ ਵਿਚਾਰ ਕਰਦਿਆਂ ਇਹਨਾਂ ਗੱਲਾਂ ਦਾ ਖਿਆਲ ਰੱਖਣਾ ਹੈ ਕਿ ਜੋ ਅੱਖਰ ਮੁਕਤੇ ਹਨ, ਜਿਵੇਂ ਨੰਨਾ ਮੁਕਤਾ ਹੈ, ਨਾ ਤਾਂ ਨੰਨੇ ਨੂੰ ਔਂਕੜ ਲੱਗਾ ਹੈ, ਨਾ ਦਲੌਂਕੜ ਲੱਗਾ ਹੈ, ਨਾ ਲਾਮ ਲੱਗੀ ਹੈ, ਨਾ ਦੁਲਾਮ ਲੱਗੀ ਹੈ, ਨਾ ਕੰਨਾ ਲੱਗਾ ਹੈ, ਨਾ ਬਿੰਦੀ ਲੱਗੀ ਹੈ, ਨਾ ਟਿੱਪੀ ਲੱਗੀ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਨੰਨੇ ਨੂੰ ਬੋਲਣਾ ਨਾ ਨਹੀਂ ਕਹਿਣਾ। ਜੇ ਅਸੀਂ ਨਾ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਮਾਤਰਾ ਵੱਧ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਭਾਵ ਕੰਨਾ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਜੋ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਅਰਜ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਬਾਣੀ ਧੁਰ ਕੀ ਲਿਖੀ ਹੈ, ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਪੜ੍ਹਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਹਿੰਦੇ ਭਾਈ ਪ੍ਰਭ ਸਿਮਰਤ ਕਛ ਬਿਗਨ ਨਾ ਲਾਗੈ। ਜੋ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦਾ ਸਿਮਰਨ ਕਰਦਾ ਉਸ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦਾ ਭਾਈ ਵਿਘਨ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ। ਸਾਰੇ ਵਿਘਨ ਉਸ ਦੇ ਦੂਰ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਸਿਮਰਨ ਐਸਾ ਹੈ, ਪ੍ਰਭ ਕੈ ਸਿਮਰਨ ਅਨ ਦਿਨ ਜਾਗੈ। ਭਾਈ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦਾ ਸਿਮਰਨ ਕਰਨੇ ਕਰਕੇ ਰਾਤ ਦਿਨ ਮਨ ਜਾਗ ਜਾਂਦਾ ਸਿਮਰਨ ਵਿੱਚ। ਪ੍ਰਭ ਕੈ ਸਿਮਰਨ ਭਉ ਨ ਬਿਆਪੈ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦਾ ਸਿਮਰਨ ਕਰਨੇ ਕਰਕੇ ਜਮਾਂ ਦਾ ਡਰ ਨਹੀਂ ਕਿਸੇ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦਾ ਵਿਆਪਦਾ, ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ। ਭਉ 7 ਪ੍ਰਕਾਰ ਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਕਿਸੇ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦਾ ਭਉ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ। ਸਭ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੇ ਭਉ ਡਰ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਪ੍ਰਭ ਕੈ ਸਿਮਰਨ ਦੁਖ ਨ ਸੰਤਾਪੈ। ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਸਿਮਰਨ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਦੁੱਖ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸਤਾ ਸਕਦੇ, ਦੁੱਖ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ, ਭਾਵ ਦੁਖੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ, ਜਮ ਸਤਾ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ। ਉਹਦੇ ਤਾਈਂ ਪ੍ਰਭ ਕਾ ਸਿਮਰਨ ਸਾਧ ਕੈ ਸੰਗ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦਾ ਸਿਮਰਨ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਨਾਲ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਇਕੱਲੇ ਦੁਕੱਲੇ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਸੰਕਲਪ ਉਹਦੇ ਦੁਆਲੇ ਦੌੜਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹੈਣਗੇ। ਸੰਗਤ ਦੇ ਨਾਲ ਮਿਲ ਕਰਕੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਸਿਮਰਨ ਹੈ। ਸਰਬ ਨਿਧਾਨ ਨਾਨਕ ਹਰ ਰੰਗ। ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਜਦੋਂ ਹਰੀ ਦਾ ਪ੍ਰੇਮ ਚੜ੍ਹ ਜੇ ਸਾਰੇ ਹੀ ਖਜ਼ਾਨੇ ਉਹਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਆ। 9 ਨਿਧੀਆਂ 18 ਸਿੱਧੀਆਂ ਆਦਿਕ ਸਭ ਖਜ਼ਾਨੇ ਗੁਣਾਂ ਦੇ ਆ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਹਰੀ ਦੇ ਸਿਮਰਨ ਦਾ ਰੰਗ ਚੜ੍ਹ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਹਰੀ ਕਾ ਰੰਗ ਰੂਪ ਹੀ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਪ੍ਰਭ ਕੈ ਸਿਮਰਨ ਰਿੱਧ ਸਿੱਧ ਨੌ ਨਿਧ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦਾ ਸਿਮਰਨ ਕਰਨੇ ਕਰਕੇ ਭਾਈ ਰਿੱਧੀਆਂ ਅੰਨ ਦੀ ਅਤੋੜਤਾ ਦੀ ਇੱਛਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡਾ ਅੰਨ ਨਾ ਮੁੱਕੇ। ਅੰਨ ਵੀ ਅਟੁੱਟ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਰਿੱਧੀ ਦਾ ਫਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ 5 ਸੇਰ ਅੰਨ ਲੈ ਕੇ 8 ਦਿਨ ਵਰਤਾਉਂਦੇ ਰਹਿਣਾ। ਤਿੰਨੇ ਆ ਜਾਣ ਵਿੱਚੇ ਹੀ ਇਹਨੂੰ ਰਿੱਧੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਅੰਨ ਦੀ ਅਤੋਟਤਾ ਨੂੰ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦੇ ਸਿਮਰਨ ਕਰਨੇ ਕਰਕੇ ਇਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਅੰਨ ਦੀ ਵੀ ਅਤੋੜਤਾ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਭਾਵ ਤੋੜ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦੀ। ਸਾਖੀ ਭਾਈ ਰੂਪ ਚੰਦ ਜੀ ਦੀ। ਜਿਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਭਾਈ ਰੂਪ ਚੰਦ ਜੀ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਭਾਈ ਰੂਪਾ ਵਸਾਇਆ, ਮਹਾਰਾਜ ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ ਫੌਜ ਮਹਾਰਾਜ ਤੇ ਚੜ੍ਹ ਕੇ ਆਈ ਲੱਲਾ ਬੇਗ ਦੀ 35,000 300 ਦਾ ਰਦਸਤਾ ਭਾਈ ਰੂਪ ਚੰਦ ਜੀ ਦਾ ਨਾਮ ਸੁਣ ਕੇ ਇੱਥੇ ਆਇਆ। ਇਹ ਲੰਗਰ ਵਾਸਤੇ ਲੱਕੜਾਂ ਵੱਢਦੇ ਸੀ। ਜਿਹੜੇ ਵਾਢੇ ਉਹਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਰੋਟੀ ਲਈ ਜਾਂਦੇ ਸੀ।
ਇੱਕ ਬਾਲਟੀ ਵਿੱਚ ਦਾਲ ਭਰੀ ਹੋਈ ਹੈ ਤੇ ਇੱਕ ਟੋਕਰਾ ਸਿਰ ਤੇ ਰੋਟੀਆਂ ਦਾ ਰੱਖਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਇਹ ਫੌਜੀ ਭੁੱਖੇ ਸੀ। ਜਦੋਂ ਲਾਹੌਰੋਂ ਤੁਰੇ ਸੀ, ਰੋਟੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਖਾਣ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ। ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਖੋਹਣ ਲੱਗੇ ਇਹ। ਜਦੋਂ ਖੋਹਣ ਲੱਗੇ ਤਾਂ ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੁਸੀਂ ਖੋਹੋਗੇ ਤਾਂ ਸਾਰੇ ਰੱਜੋਗੇ ਨਹੀਂ, ਤੇ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਪੰਗਤ ਲਾ ਕੇ ਬੈਠੋਗੇ ਤਾਂ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਤ੍ਰਿਪਤ ਕਰ ਦਿਆਂਗਾ। ਭਾਈ ਰੂਪ ਚੰਦ ਜੀ ਨੇ ਉਹ ਜਿਹੜਾ 300 ਦਾ ਦਸਤਾ ਸੀ, ਪੰਗਤ ਲਾ ਕੇ ਬਿਠਾ ਦਿੱਤਾ ਤੇ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ 2-2 ਪ੍ਰਸ਼ਾਦੇ ਦੇਈ ਗਿਆ। ਦਾਲ ਪਾਈ ਗਿਆ, ਸਾਰੇ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਰੱਜ ਗਏ। ਫਿਰ ਵਾਢਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਜਾਰ ਜਾ ਆਇਆ, ਲੰਗਰ ਵੀ ਸਾਰੀ ਦਿਹਾੜੀ ਚਲਾ ਦਿੱਤਾ। ਇਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੀ ਅਟੁੱਟ ਰਿੱਧੀ, ਜਿਸ ਦਾ ਨਾਮ ਰਿੱਧੀ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਅੰਨ ਨਾ ਮੁੱਕਣ ਦੇਣਾ, ਗੁਰਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਸੁੱਤੇ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਉਹ ਕੋਈ ਯਤਨ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ, ਸਿਲੇ ਨਹੀਂ ਕੱਟਦੇ। ਕਿਸੇ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੇ 100 ਮਹਾਰਾਜ ਫੁਰਮਾਨ ਕਰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਪ੍ਰਭ ਕੈ ਸਿਮਰਨ ਰਿੱਧ ਸਿੱਧ ਨੌ ਨਿੱਧ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦਾ ਸਿਮਰਨ ਕਰਨੇ ਕਰਕੇ ਰਿੱਧੀ ਅੰਨ ਦੀ ਅਤੋੜਤਾ ਨਹੀਂ ਤੇ ਸਿੱਧੀਆਂ ਮਹਿਮਾ ਅਣੂ ਵਰਗੇ ਬਰੀਕ ਹੋ ਜਾਣੇ, ਪ੍ਰਿਥਵੀ ਵਰਗੇ ਭਾਰੇ ਹੋ ਜਾਣਾ, ਅੰਗਦ ਦੀ ਲੱਤ ਵਾਂਗੂ ਚੁੱਕੇ ਨਾ ਜਾਣਾ ਕਿਸੇ ਦੇ ਪਾਸੋਂ। ਇਉਂ ਗੁਪਤ ਪ੍ਰਗਟ ਹੋਣਗੀਆਂ ਦਰਸ਼ਨ ਵਾਲੀਆਂ 18 ਸਿੱਧੀਆਂ। 8 ਮੁਖ ਹਨ, 10 ਗੌਣ ਹਨ। ਜੋਗਾ ਅਭਿਆਸ ਜੰਗ ਸ਼ਕਤ ਮੁਖ ਤੇ ਗੌਣ ਸ਼ਕਤੀ ਦਾ ਨਾਮ ਸਿੱਧੀ ਹੈ। 9 ਨਿਧੀਆਂ ਅਸਣ ਬਸਣ ਆਦਿਕ ਸਭ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਸਿਮਰਨ ਕਰਨੇ ਕਰਕੇ। ਪ੍ਰਭ ਕੈ ਸਿਮਰਨ ਗਿਆਨ ਧਿਆਨ ਤਤ ਬੁੱਧ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦਾ ਸਿਮਰਨ ਕਰਨੇ ਕਰਕੇ ਨਿਰਗੁਣ ਦਾ ਗਿਆਨ ਵੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਸਰਗੁਣ ਸਰੂਪ ਦਾ ਧਿਆਨ ਵੀ ਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤੇ ਤਤ ਸਰੂਪ ਦਾ ਬੋਧ ਵੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਗਿਆਨ ਸੰਖਿਆ ਵਾਲਾ ਜੋ ਤੱਤਾਂ ਦਾ 25 ਪ੍ਰਕਿਰਤੀਆਂ ਦਾ ਕਥਨ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਧਿਆਨ ਪਤੰਜਲੀਆਂ ਵਾਲਾ ਜੋ ਬਿਰਤੀ ਅਨੁਰੋਧ ਕਰਦੇ ਆ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਤਤ ਦਾ ਬੋਧ ਵੇਦਾਂਤੀਆਂ ਵਾਲਾ ਜੋ ਜੀਵ ਈਸ਼ ਦੀ ਏਕਤਾ ਦਾ ਕਥਨ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦੇ ਸਿਮਰਨ ਨਾਲ ਹੀ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਪ੍ਰਭ ਕੈ ਸਿਮਰਨ ਜਪ ਤਪ ਪੂਜਾ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦਾ ਸਿਮਰਨ ਕਰਨੇ ਕਰਕੇ ਜਪ ਵੀ ਸਾਰੇ ਸਫਲੇ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਤਪ ਵੀ ਸਾਰੇ ਸਫਲੇ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਪੂਜਾ ਵੀ ਸਾਰੀਆਂ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਜਪ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਬਾਣੀ ਦਾ। ਬਾਣੀ ਕਰਕੇ ਇੱਕ ਆਕਾਂਸੀ ਦਾ ਜਾਪ ਹੈ, ਇੱਕ ਬੈਖਰੀ ਦਾ ਜਪ ਹੈ, ਇੱਕ ਪਸੰਤੀ ਦਾ ਜਪ ਹੈ, ਇੱਕ ਪਰਾ ਦਾ ਜਾਪ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਬੈਖਰੀ ਦੇ ਜਾਪ ਨਾਲੋਂ ਮਧਮਾ 'ਚ 100 ਗੁਣਾ ਫਲ ਮੰਨਿਆ, ਮਧਮਾ ਨਾਲੋਂ ਪਸੰਤੀ 'ਚ 100 ਗੁਣਾ ਫਲ ਮੰਨਿਆ ਹੈ, ਪਸੰਤੀ ਨਾਲੋਂ ਪਰਾ ਬਾਣੀ 'ਚ 100 ਗੁਣਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਫਲ ਮੰਨਿਆ। ਇਹ ਜਾਪਾਂ ਦੇ ਫਲ ਹਨ ਅਤੇ ਰਾਜਸੀ ਤਾਮਸੀ ਸਾਂਤਕੀ ਵੀ ਜਾਪ ਹਨ। ਭੇਦ ਹਨ। ਰਾਜਸੀ ਕੋਈ ਇੱਛਾ ਪੂਰੀ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਕਰਨਾ, ਤਾਮਸੀ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਮਾਰਨ ਵਾਸਤੇ ਜਾਪ ਕਰਨਾ, ਸਾਂਤਕੀ ਆਪ ਦੇ ਮਨ ਨੂੰ ਸ਼ੁੱਧ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਕਰਨਾ। ਇਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੇ ਜਪ ਹਨ। ਇਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਤਪ ਵੀ 3 ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੇ ਹਨ। ਧੂਣੀਆਂ ਤੌਣੀਆਂ, ਜਲ ਧਾਰਾ ਕਰਨੀ, ਭੁੱਖੇ ਤਿਹਾਏ ਰਹਿਣਾ, ਵਰਤ ਰੱਖਣੇ, ਇਹ ਤਾਮਸੀ ਤਪ ਹਨ। ਇਹਦੇ ਕਰਕੇ ਸ਼ਾਂਤੀ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ, ਵਾਦ ਸਿੱਧੀ ਆਦਿਕ ਫਲ ਮਿਲ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਕੁੰਡਲੀਆਂ ਦਾ ਦਮਨ ਕਰਨਾ ਰਾਜਸੀ ਤਪ ਹੈ। ਵਿਸ਼ਿਆਂ ਵੱਲੋਂ ਅਤੇ ਕਥਾ ਕੀਰਤਨ ਨਾਲ ਮਨ ਨੂੰ ਜੋੜਨਾ ਸਾਂਤਕੀ ਤਪ ਹੈ। ਪੂਜਾ 16 ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੀ ਹੈ, ਜਿਵੇਂ ਸੰਧਿਆ, ਗਾਇਤਰੀ ਆਦਿਕ ਪੜ੍ਹਨੀਆਂ, ਆਰਤੀ ਕਰਨੀ, ਇਹ ਪੂਜਾ ਦੇ ਪ੍ਰਕਾਰ ਹਨ। ਇਹਨਾਂ ਪੂਜਾ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੇ 525 ਅੰਗ ਤੇ ਫਰਮਾਉਂਦੇ ਹਨ, ਤਨ ਮਨ ਅਰਪੋ ਪੂਜ ਚਰਾਵੋ, ਗੁਰ ਪ੍ਰਸਾਦ ਨਿਰੰਜਨ ਪਾਵੋ। ਮਨ ਤੇ ਤਨ ਜਿਹੜਾ ਅਰਪਣਾ ਹੈ, ਇਹ ਪੂਜਾ ਚਾੜਨੀ ਹੈ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦੇ ਸਿਮਰਨ ਕਰਨੇ ਕਰਕੇ ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਦਾਤਾਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਪ੍ਰਭ ਕੈ ਸਿਮਰਨ ਬਿਨਸੈ ਦੂਜਾ।
ਪ੍ਰਭੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦਾ ਸਿਮਰਨ ਕਰਨੇ ਕਰਕੇ ਦਵੈਤ ਨਾਸ਼ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਦੂਜਾ ਸੁਭਾਅ ਜਿਹੜਾ ਜੁਦਾਇਗੀ ਪਾਉਣ ਵਾਲਾ, ਇਹ ਨਾਸ਼ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਪ੍ਰਭ ਕੈ ਸਿਮਰਨ ਤੀਰਥ ਇਸਨਾਨੀ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦਾ ਸਿਮਰਨ ਕਰਨੇ ਕਰਕੇ ਤੀਰਥਾਂ ਦਾ ਇਸ਼ਨਾਨੀ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਕਰੂਬ ਰਾਜਾ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਉਹ ਪ੍ਰਭੂ ਦਾ ਜਾਪ ਕਰਿਆ ਕਰਦਾ। ਇੱਕ ਦਿਨ ਕਿਸੇ ਰਿਸ਼ੀ ਨੇ ਆ ਕੇ ਕਿਹਾ ਕਿ 68 ਤੀਰਥਾਂ ਦਾ ਇਸ਼ਨਾਨ ਕਰਕੇ ਆ। ਇੰਨਾ ਸੰਕਲਪ ਕੀਤਾ, ਉਸ ਨੂੰ ਆਵਾਜ਼ ਆਈ ਕਿ ਤੂੰ 68 ਤੀਰਥਾਂ ਤੇ ਨਾ ਜਾ, ਤੈਨੂੰ ਪਰਸਣ ਵਾਸਤੇ ਇੱਥੇ 68 ਤੀਰਥਾਂ ਦਾ ਜਲ ਆ ਜਾਏਗਾ। ਕਰੂਬ ਰਾਜਾ ਜਦੋਂ ਨਿਤਨੇਮ ਤੇ ਬੈਠਾ, ਉਸ ਸਮੇਂ ਜਲ ਦੀਆਂ ਧਾਰਾਂ ਆ ਗਈਆਂ। ਆਵਾਜ਼ ਆਈ ਕਿ 68 ਤੀਰਥਾਂ ਦਾ ਜਲ ਆ ਗਿਆ ਹੈ, ਇਸ਼ਨਾਨ ਕਰ ਲਾ। ਤੂੰ ਸੰਕਲਪ ਨਾ ਕਰਿਆ ਕਰ, ਤੇਰੇ ਕੋਲੇ ਹੀ ਹੈ ਸਾਰੇ ਤੀਰਥ। 68 ਆ ਗਏ। ਸੁਣ ਕੇ ਉਸਨੇ ਇਸ਼ਨਾਨ ਕੀਤਾ ਤੇ ਸਿਮਰਨ ਵਿੱਚ ਜੁੜ ਗਿਆ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪ੍ਰਭੂ ਦਾ ਸਿਮਰਨ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਸਾਰੇ ਇਸ਼ਨਾਨ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਸਾਰੇ ਫਲ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋ ਗਏ ਹਨ। ਤੀਰਥ ਪੂਰਨ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਸੁਣਿਆ ਮੰਨਿਆ ਮਨ ਕੀਤਾ ਭਾਉ ਦਾ ਇਸ਼ਨਾਨੀ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਪ੍ਰਭ ਕੈ ਸਿਮਰਨ ਦਰਗਹਿ ਮਾਨੀ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦਾ ਭਜਨ ਕਰਨੇ ਕਰਕੇ ਦਰਗਾਹ ਵਿੱਚ ਮੰਨੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਉਸ ਪੁਰਖ ਦੀ ਮਾਨ ਨੀਕ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਪੂਜਣੇ ਯੋਗ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਪ੍ਰਭ ਕੈ ਸਿਮਰਨ ਹੋਏ ਸੋ ਭਲਾ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦਾ ਸਿਮਰਨ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਭਾਣਾ ਮੰਨਣ ਲੱਗ ਪੈਂਦਾ। ਜੋ ਕੁਝ ਹੁੰਦਾ ਭਲਾ ਹੀ ਹੁੰਦਾ, ਬੁਰਾ ਨਹੀਂ ਉਸ ਨੂੰ ਕੁਝ ਪ੍ਰਤੀਤ ਹੁੰਦਾ। ਪ੍ਰਭ ਕੈ ਸਿਮਰਨ ਸੁਫਲ ਫਲਾ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦੇ ਸਿਮਰਨ ਕਰਨੇ ਕਰਕੇ ਸ੍ਰੇਸ਼ਟ ਗਿਆਨ ਫਲਾਂ ਕਰਕੇ ਫਲੀਭੂਤ ਹੋ ਜਾਂਦਾ, ਲਬਾਲਬ ਭਰ ਜਾਂਦਾ। ਸਭ ਫਲ ਉਸ ਨੂੰ ਧਰਮ ਅਰਥ ਕਾਮ ਮੋਖ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਸਲੋਕ ਸਮੀਪ ਸਰੂਪ ਮੁਕਤੀਆਂ ਰੂਪੀ ਫਲ ਵੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਸੰਬਾਏ ਗਿਆਨ, ਸੰਬੰਧ ਗਿਆਨ, ਪਰੋਖ ਗਿਆਨ, ਅਪਰੋਖ ਗਿਆਨ, ਤਤ ਗਿਆਨ ਆਦਿਕ ਸਭ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਗਿਆਨ ਦਾ ਫਲ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਸੇ ਸਿਮਰਹਿ ਜਿਨ ਆਪ ਸਿਮਰਾਏ। ਇਹ ਭਾਈ, ਸਿਮਰਨ ਦਾ ਮਾਨ ਨਾ ਹੋਵੇ ਕਿਤੇ, ਇਹ ਤਾਂ ਹੋ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। ਸਿਮਰਨ ਉਹ ਕਰਦੇ ਆ ਹਉਮੈ ਛੱਡ ਕੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਮਹਾਰਾਜ ਆਪ ਸਿਮਰਾਉਂਦੇ ਆ। ਇਹ ਜਾਣਦੇ ਆ ਤਿੰਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਵਿੱਚ ਉਹ ਹੀ ਸਿਮਰਨ ਕਰਦੇ ਆ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਮਹਾਰਾਜ ਆਪ ਸਿਮਰਾਉਂਦਾ ਹੈ, ਆਪ ਸਿਮਰਨ ਕਰਵਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਨਾਨਕ ਤਾਕੈ ਲਾਗੋ ਪਾਈ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਪਿਆਰਿਆਂ ਦੇ ਚਰਨੀ ਲੱਗਣਾ ਕਰੀਏ। ਧੰਨ ਉਹ ਪੁਰਖ ਹਨ ਜੋ ਆਪਾ ਭਾਵ ਛੱਡ ਕੇ ਜੋ ਕਹਿੰਦੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸਾਥੋਂ ਕਰਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਕੀ ਕਰਨ ਜੋਗੇ ਆ। ਪ੍ਰਭ ਕਾ ਸਿਮਰਨ ਸਭ ਤੇ ਊਚਾ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਪ੍ਰਭੂ ਦਾ ਐਸਾ ਭਜਨ ਹੈ, ਸਾਰਿਆਂ ਨਾਲੋਂ ਉੱਚਾ ਹੈ। ਸਿਮਰਨ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਕੋਈ ਸਾਧਨ ਨਹੀਂ ਪੁੱਜ ਸਕਦਾ। ਜਿਵੇਂ ਸਤਿਗੁਰੂ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਕੱਲ ਤਾਰਨ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਆਇਆ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦੁਨੀਆ ਨੂੰ ਤਾਰ ਰਹੇ ਆ, ਤਪਦੀ ਹੋਈ ਇਸ ਧਰਤੀ ਨੂੰ ਠਾਰ ਰਹੇ ਆ। ਭਾਈ ਮਰਦਾਨਾ ਜੀ ਨਾਲ ਹਨ। ਇਹ ਭਾਈ ਮਰਦਾਨਾ ਜੀ ਪੁੱਛ ਬੈਠੇ ਕਿ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ, ਉਸ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਤੋਂ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ ਕੋਈ ਵੱਡਾ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਹੈ, ਸਭ ਤੋਂ ਉੱਚਾ ਹੈ। ਉਸ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਤੋਂ ਵੀ ਕੋਈ ਉੱਚਾ ਹੈ। ਤੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੀਨ ਦੁਨੀ ਦੇ ਮਾਲਕ ਫਰਮਾਉਂਦੇ ਆ, ਹਾਂ ਭਾਈ ਮਰਦਾਨਾ ਜੀ, ਉਸ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਤੋਂ ਵੀ ਉੱਚਾ ਹੈ। ਭਾਈ ਮਰਦਾਨਾ ਜੀ ਬੜੇ ਉਤਾਵਲੇ ਹੋਏ ਕਿ ਆਪੇ ਤਾਂ ਸਤਿਗੁਰੂ ਫਰਮਾਉਂਦੇ ਹਨ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਤੋਂ ਉੱਚਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਹੁਣ ਕੀ ਦੱਸਣਗੇ ਵੀ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਤੋਂ ਉੱਚਾ ਕੌਣ ਹੈ। ਤੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਨੂੰ ਭਾਈ ਮਰਦਾਨਾ ਜੀ ਬੜੇ ਉਤਾਵਲੇ ਹੋ ਕੇ ਫਿਰ ਪੁੱਛਣ ਲੱਗੇ, ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਜਲਦੀ ਦੱਸੋ, ਉਸ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਤੋਂ ਉੱਚਾ ਕੌਣ ਹੈ।
ਇਹ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਜਪਜੀ ਸਾਹਿਬ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਰੋਜ਼ ਪੜ੍ਹਦੇ ਸੁਣਦੇ ਹਾਂ। ਕਹਿੰਦੇ ਭਾਈ ਮਰਦਾਨਿਆ, ਉੱਚੇ ਉੱਪਰ ਉੱਚਾ ਨਾਉ। ਭਾਈ ਮਰਦਾਨਾ ਜੀਓ, ਜੇ ਕੁਝ ਉੱਚਾ ਹੈ ਉਸ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਤੋਂ ਤੇ ਉਸ ਦਾ ਨਾਮ ਉੱਚਾ ਹੈ। ਉਸ ਦਾ ਇਹ ਜਪਣੇ ਯੋਗ ਨਾਮ ਬਹੁਤ ਉੱਚਾ ਹੈ। ਜੇ ਕੋਈ ਜਪ ਲਵੇ ਉਹ ਵੀ ਨੀਚ ਜਾਤ ਹਰ ਜਪਤਿਆਂ ਉੱਤਮ ਪਦਵੀ ਪਾਏ। ਪੁੱਛੋ ਬਿਦਰ ਦਾਸੀ ਸੁਤੈ ਕਿਸਨ ਉਤਰਿਆ ਘਰ ਜਿਸ ਜਾਏ। ਕਹਿੰਦੇ ਭਾਈ ਦੇਖੋ, ਨੀਵੀਂ ਜਾਤ ਵਿੱਚ ਪੈਦਾ ਹੋ ਕੇ ਤੇ ਜਿਹਨੇ ਬਿਦਰ ਦਾਸੀ ਦਾ ਪੁੱਤਰ ਨਾਮ ਜਪਿਆ ਉੱਤਮ ਪਦਵੀ ਪਾ ਲਈ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਹਿੰਦੇ ਭਾਈ ਉਸ ਸਿਮਰਨ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਕੋਈ ਸਾਧਨ ਨਹੀਂ ਪੁੱਛ ਸਕਦਾ। ਉਹ ਸਭ ਤੇ ਉੱਚਾ ਸਭ ਤੇ ਸੂਚਾ ਜਾ ਕੇ ਹਿਰਦੈ ਵਸਿਆ ਭਗਵਾਨ। ਸਾਰਿਆਂ ਸਾਧਨਾਂ ਤੋਂ ਉੱਚਾ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਹੈ। ਸਿਮਰਨ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਪ੍ਰਭ ਕੈ ਸਿਮਰਨ ਉਧਰੇ ਮੂਚਾ। ਪ੍ਰਭੂ ਮਾਲਕ ਦਾ ਸਿਮਰਨ ਕਰਨੇ ਕਰਕੇ ਮੂਚਾ ਨਾਉ ਬਹੁਤ ਉਧਰ ਗਏ ਜਿਹੜੇ ਹਨ, ਜਿਹੜੇ ਵਿਸਥਾਰ ਪੂਰਵਕ ਗਿਣੇ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦੇ, ਇੰਨੇ ਉਧਰ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਮੂਚਾ ਬਹੁਤ ਹੀ ਉਧਰ ਗਏ, ਬਹੁਤ ਹੀ ਤਰ ਗਏ। ਪ੍ਰਭ ਕੈ ਸਿਮਰਨ ਤ੍ਰਿਸ਼ਨਾ ਬੁਝੈ। ਜਿਹੜੀ ਤ੍ਰਿਸ਼ਨਾ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਸਵਰਨ ਦੇ ਪਦਾਰਥਾਂ ਨੂੰ ਪਾ ਕੇ, ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਰਾਜ ਨੂੰ ਪਾ ਕੇ, ਵਰਨ ਲੋਕ ਦੇ ਸੁੱਖਾਂ ਨੂੰ ਪਾ ਕੇ ਮਿਟਦੀ ਨਹੀਂ ਨਾ, ਉਹ ਤ੍ਰਿਸ਼ਨਾ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਜਲ ਤੇ ਬਲ ਤੇ ਤਲ ਤੇ ਆਦ ਸੀਤਲ ਨਾਮ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਚੰਦਨ ਦੀ ਨਿਆਈ ਛਿੜਕਿਆ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਉਹ ਤ੍ਰਿਸ਼ਨਾ ਦੀ ਅੱਗ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਲਾਟਾਂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦੇ ਸਿਮਰਨ ਕਰਨੇ ਕਰਕੇ ਮਿਟ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਬੁਝ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਪ੍ਰਭ ਕੈ ਸਿਮਰਨ ਸਭ ਕਿਛ ਸੁਝੈ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦੇ ਸਿਮਰਨ ਕਰਨੇ ਕਰਕੇ ਸਭ ਕੁਝ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਜੋ ਕੁਝ ਪਿੱਛੇ ਹੋਇਆ ਹੁਣ ਤੱਕ, ਜੋ ਅੱਗੇ ਨੂੰ ਹੋਣਾ ਹੈ ਤੇ ਜੋ ਹੁਣ ਵਰਤ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਵਰਤਮਾਨ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਸਭ ਕੁਝ ਦਿਸ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਐਸੀ ਦਿਵ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤੇ ਕੋਈ ਲੁਕਾਵ ਆਦ ਉਸ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਰਹਿੰਦੀ। ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਗੁਰਮੁਖਤਾਈ ਨਾਲ ਆਪਣੀ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਅੰਦਰ ਗੁਪਤ ਰੱਖਣ ਵਾਸਤੇ ਹੋਣ, ਨਜ਼ੀਕ ਖੁਦਾ ਦੇ ਭੇਤ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਦੇਣ, ਪਰ ਦਿਸ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਭ ਕੁਝ ਆਉਂਦਾ। ਐਸੀ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਜਾਗ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ। ਪ੍ਰਭ ਕੈ ਸਿਮਰਨ ਨਾਹੀ ਜਮ ਤਰਾਸਾ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦਾ ਸਿਮਰਨ ਕਰਨੇ ਕਰਕੇ ਜਮਾਂ ਦਾ ਵੀ ਡਰ ਨਹੀਂ ਰਹਿੰਦਾ ਕਿਸੇ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦਾ। ਪ੍ਰਭ ਕੈ ਸਿਮਰਨ ਪੂਰਨ ਆਸਾ। ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਸਿਮਰਨ ਕਰਨੇ ਕਰਕੇ ਆਸਾਂ ਵੀ ਸਾਰੀਆਂ ਪੂਰਨ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਆਸਾਂ ਲੈ ਕੇ ਕੋਈ ਸਿਮਰਨ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਪ੍ਰਭ ਕੈ ਸਿਮਰਨ ਮਨ ਕੀ ਮਲ ਜਾਏ। ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਸਿਮਰਨ ਕਰਨੇ ਕਰਕੇ ਮਨ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਪਾਪਾਂ ਦੀ, ਅਵਿਦਿਆ ਦੀ ਸਾਰੀਆਂ ਮੈਲਾਂ ਚਲੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਨਾਮ ਰਿਦ ਮਾਹਿ ਸਮਾਏ। ਐਸਾ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਨਾਮ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਹਿਰਦੇ ਵਿੱਚ ਵਸ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਰਸ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਮਸਤੀ ਚਾੜ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਪ੍ਰਭ ਜੀ ਬਸਹਿ ਸਾਧ ਕੀ ਰਸਨਾ। ਜਿਹੜੇ ਪ੍ਰਭੂ ਦਾ ਸਿਮਰਨ ਕਰਦੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਨਾਮ ਸਾਧ ਹੈ ਤੇ ਪ੍ਰਭੂ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਜੀ ਉਹਨਾਂ ਸੰਤਾਂ ਦੀ ਰਸਨਾ ਤੇ ਵਸਣ ਲੱਗ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਜੋ ਮੁਖੋਂ ਬੋਲਦੇ ਆ ਉਹ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਪੂਰਨ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਹਨ। ਨਾਨਕ ਜਨ ਕਾ ਦਾਸਨ ਦਸਨਾ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ, ਜੋ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਦਾਸਾਂ ਦਾ ਦਾਸ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਦਾਸਾਂ ਦੇ ਦਾਸ ਦਸਣਾ ਸਦਾਉਣਾ ਕਰੀਏ। ਦਾਸਾਂ ਦੇ ਦਾਸ ਮਨ ਬਾਣੀ ਸਰੀਰ ਕਰਕੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਸਣਾ ਕੀਤਾ, ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਨਾਮ ਗੁਰਾਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾਸਾਂ ਦੇ ਦਾਸ ਸਦਾਉਂਦੇ ਹਾਂ। ਗੁਰੂ ਪਿਆਰੀ ਗੁਰੂ ਸਵਾਰੀ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਇਹ ਪਹਿਲੀ ਅਸ਼ਟਪਦੀ ਦੇ ਭਾਵ 4 ਬੰਦ
ਚਾਰ ਬੰਦਾਂ ਤੱਕ, ਚਾਰ ਪਦਿਆਂ ਤੱਕ ਅਸੀਂ ਵਿਚਾਰ ਜੋ ਸਾਂਝੀ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਸੋ ਅਗਲੀ ਆਡੀਓ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਅਗਲੇ ਆਡੀਓ ਪਾਰਟ ਵਿੱਚ, ਭਾਗ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਕੱਲ੍ਹ ਤੋਂ ਫਿਰ ਜੋ ਪੰਜਵੇਂ ਪਦ ਦੀ ਵਿਆਖਿਆ ਹੈ ਉਹ ਕਰਾਂਗੇ। ਜਿੰਨੇ ਵੀ 5, 6, 7 ਪਦ ਹੋ ਗਏ, ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਕ ਅਸ਼ਟਪਦੀ ਵਿੱਚ 8 ਪਦ ਹੁੰਦੇ ਹਨ, ਭਾਵ 10-10 ਤੁਕਾਂ ਦੀਆਂ 10-10 ਤੁਕਾਂ ਦੇ 8 ਬੰਦ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਜਿਵੇਂ ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਹਿੰਦੇ ਅਸ਼ਟਪਦੀ, ਅਸ਼ਟ ਨਾਮ 8 ਦਾ ਹੈ, ਪਦੀ ਨਾਮ ਪਦ ਦਾ ਹੈ, ਭਾਵ ਪਦੇ ਹਨ, 8 ਪਦੇ ਹਨ ਇੱਕ ਅਸ਼ਟਪਦੀ ਵਿੱਚ। ਸੋ ਇਸ ਅਸ਼ਟਪਦੀ ਪਹਿਲੀ ਦੇ ਅਸੀਂ 4 ਪਦਿਆਂ ਤੱਕ ਵਿਚਾਰ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲੋਂ ਤਰਸ ਕਰਵਾ ਕੇ ਕਰਵਾਈ ਹੈ, ਤਰਸ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਸੋ ਇਤਨੀਆਂ ਕੁ ਬੇਨਤੀਆਂ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰਨਾ ਜੀ। ਭੁੱਲਾਂ ਚੁੱਕਾਂ ਦੀ ਖਿਮਾ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ।